ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावै। जह जह काज किरत सेवक की, तहाँ तहाँ उठतावै। सेवक को निकटी होए दिखावै। जो जो कहे ठाकुर पै सेवक, तत्काल होए आवे। अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावै जी। अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावै जी। अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावै जी। अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावै जी। नाम जपावै जी, 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 आपे नाम जपावै जी। आपे नाम जपावै जी, आपे नाम जपावै। नाम जपावै जी, आपे नाम जपावै जी। अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावै जी। अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावै जी।
अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम मुझ पावै। जय जय काज किरत के बक की। जुगो जुगा टल चवर तख्त दे मालक, गुरगद्दी ते विराजमान। प्रतख सतगुरु सारी ही दुनिया दे सांझे रहबर। दसां पातशाहियां दे आत्मिक ਸਰੂਪ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरनां विच संध्या ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। दूसरे दिनां दी हाजरी गुरु चरनां विच आपां सारे रल मिल के भर रहे हाँ। कल रोज़ तो श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ हैं। दूसरे दिन की हाजरी गुरु साहब जी लवा रहे ने। भाग चंगे हैं जिन्हां दे वो गुरु चरनां विच गुरु दे दर्शन कर रहे ने, गुरु की बाणी सुन रहे ने, पढ़ रहे ने। गुरु जी ने महान बख्शिश कृपा रहमत बख्शिश की है। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। गुरु अमरदास महाराज जी कहते आओ गुरु के सिखो, गुरु की सच्ची बाणी नूं गुरु की संगत विच बह के गावो। कौन गाउंदे ने गुरु की बाणी नूं? जिन्हां ते गुरु की नज़र होवे ते जिन्हां दे कर्म होण, वो गुरु की याद विच जुड़दे ने। ते साध संगत जी जिहड़े गुरु की याद विच जुड़दे ने, गुरु भी उन्हां दी याद विच जुड़दा है। आखो सतनाम श्री। जे असीं गुरु नूं याद करते हैं तो गुरु जी भी सानूं याद करते ने। ये नहीं भी असीं गुरु नूं याद करी जाइए तो गुरु सानूं याद ना करे। ये दुनियादारी विच तां हो सकता है भी किसी बंदे नूं आपां याद करी जाइए करी जाइए करी जाइए, वो सानूं याद ना करे। बहुत वारी हुंदा है दुनिया विच, बहुत वारी ऐसा हुंदा है एक बंदा दूसरे नूं याद करी जांदा है पर दूसरा उसनूं याद नहीं करता। एक दे अंदर प्यार है, प्रीत है, दूसरे अंदर प्रीत नहीं है। पर इत्थे साध संगत दी उल्ट काम है। जे सिख गुरु जी नूं मन करके याद करदा है, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते जे सिख मन करके गुरु नूं याद करदा है ते गुरु भी वेला नहीं बैठा। जे गुरु का सिख गुरु नूं एक बार याद करदा है ते गुरु अपने सिख नूं अनेकां वार याद करदे। आखो सतनाम श्री। गुरु जी अनेकां वार अपने सिख नूं याद करदे। किड्डी प्यार दी खेड है। सिख एक बार याद करे, गुरु अनेकां बार सिख नूं याद करे। प्यार ज़्यादा किहदा होया? गुरु दा प्यार सिख नाल ज़्यादा हो गया। क्यों? सिख एक बार याद करदा है, गुरु नूं बार बार याद करदा है। भाई गुरदास जी का कथन है कबित सवैये च। भाई गुरदास जी कहते चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल। थोड़ा ध्यान दे नाल बचनां नूं सुनना पवेगा, फिर समझ पै जाएगी कि भाई साहब जी की कहते हैं।
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਚਰਨ ਸਰਨ, ਚਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਾ। ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਮਨ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਚਰਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਠਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰੋ। ਅਸਥੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੇ ਪੈਰ ਤੁਰਨਗੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੈਰ ਦੱਸੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦੀ ਹੋ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਨੇ, ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਪੈਰ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਤੁਰਨ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਬੋਲੇਗਾ, ਹਲੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਣਾ ਹਲੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਬੋਲੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ, ਮਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਮਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੀ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚਰਨ ਵੀ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਟਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਵਾਜਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਹਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ।
ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ। ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਏਕ ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਵੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਪ ਲਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤਾਹੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਗੁਰ ਹੀਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੇਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ, ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜੋੜਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜੋੜਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਨਿਉ ਪਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੂ, ਮਨ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਮਿਲੂ, ਮਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਪਾਏ ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰੱਖੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੌਡੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਂ ਜਲ ਇਹ ਵਰਡ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਤਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੌਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਡੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਸੀ, ਕਰੰਸੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਡੀ ਦੇਣ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਨੋਟ ਵਰਤਦੇ। ਕੌਡੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘਰ ਵੇਚਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਤੀ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗਵਾ ਲਈ। ਕੌਡੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕੌਡੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਭਾਏ। ਭਾਵਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਭਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੌਡੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੌਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਕੌਡੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੌਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਡੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਆਲੂ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਰਪਾਲੂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਹੇ ਗੁਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 50 ਪੈਸੇ 25 ਪੈਸੇ 98 54 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ 98 54 ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੌਦਾ ਦੇ ਦੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਤਾਂ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ, ਐਸਾ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਐਸਾ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਡੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਡੀ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਦ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨਤਾ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਹੇ ਗੁਰ, ਤਾਹੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਫੇਰ ਵੀ
ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ, ਸਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਨਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦਾਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ, ਕੌਡੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ 10 ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰਤਲ ਧਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਾ ਲਓ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੌਡੀ ਵੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਨਿਧ ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧ ਬੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਮਿਹਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਜੀਵਾ ਇੱਕ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਵਾਂ ਦਾਤਿਆ। ਜੀਵਾ ਇੱਕ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਵਾਂ ਦਾਤਿਆ। ਜੀਵਾ ਇੱਕ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਵਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੀਵਾ ਇੱਕ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੀਵਾ ਇੱਕ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਵਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੀਵਾ ਇੱਕ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।
ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਨਿਧ ਦਇਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਤਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਗਾਧ ਤੇ ਬੋਧ ਹੈ। ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਾਧ ਬੋਧ। ਨਮੋ 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 ਨੇਤ 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 ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੇ, ਐਸੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਨਮੋ ਨਮੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਢੇਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਆਲੂ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਿਹਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਡੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੀਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਟੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੌਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਡੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੀਂ, ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੌਡੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਜਗਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਜਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਗਾਉਣੀ ਔਖੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਉਣੀ ਔਖੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 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 ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿਸਾਖੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗਰੀਬੂ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਂ ਗਰੀਬੂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਸੀ ਉਹ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬੂ ਸੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ। ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬੂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੀ। ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਕਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਗਰੀਬੂ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਫਰੋਲੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੇਖਿਆ, ਫਰੋਲਿਆ, ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਨਿਕਲੀ। ਕੌਡੀ ਨਿਕਲੀ, ਕੌਡੀ ਹੱਥ 'ਚ ਲਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਲਈ, ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਭਾਵ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਫ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਲੜ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੌਡੀ ਆਪਣੀ ਪੱਗ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ 1 ਰੁਪਇਆ ਚੜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਐ ਮੁੱਠੀ ਜੀ ਮੀਚ ਕੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿਸ ਨਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੜਾਏ ਨੇ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੜਾਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤਾਤ। ਜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਉਣੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 5-500 ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਗਨ ਦੇ 500 ਰੁਪਇਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ 50 ਦਾ ਚੜਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 5-10 ਦਾ ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਜਿਹਾ ਖਰੀਦਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 50 ਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਵੀ ਜੇ ਐਵੇਂ 50 ਦਾ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ
फिर बेइज्जती होवेगी भी लै दस खाण विआह आया रुपये चढ़ाउंदा 50 500 का समान खा जाना। गुरु नूं भी साध संगत जी कई बार आपां लुको के चढ़ाउने आ, जेब च तां हुंदे ने नोट, पर सब तो छोटा नोट वेखदे भी किहड़ा है। जेब भरी है नोटां दी, पर जदों गुरु जी नूं चढ़ाउणा है ते सब तो छोटा नोट ते साध संगत जी सब तो पुराना फटिया होया। असीं कई बार कीर्तन करदे आ, मेरे कोल हुण भी नोट पए, उन्हां नोटां दी हालत इन्नी खराब है, इन्नी खराब है, वो चलने तो किसी पासे नहीं, वेखण नूं भी जी नहीं करता। इन्नी हालत उन्हां नोटां दी खराब, ते ओहो जे नोट कीर्तन ते चढ़ाउंदे ने, गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं चढ़ाउंदे ने। ये साडी शरधा है, ते जिहो जी शरधा है ओहो जिहा फल गुरु साहब जी सानूं देणगे। रहो विचार। गरीबू ने दूरों वेख्या भी गुरु नानक साहब जी दे अगे पिटावां बहुत पईयां, भी वस्त्र पए ने, पदार्थ पए ने, माया पई, भी इन्ना कुछ गुरु नानक साहब जी के चरणों में संगत ने चढ़ाया होया है। जेकर मैं अपनी कौडी गुरु जी के अगे रखांगा तो इहदे विच गुरु का निरादर होवेगा। भी लोकी कहणगे भी दुनिया के लोग गुरु नानक साहब जी नूं इन्नियां वधिया कीमती भेटावां चढ़ाउंदे ने, भी इन्हें कौडी चढ़ाई है, इहदे विच गुरु का निरादर है। गरीबू ने सोचा, वो पग विच रखी हुई कौडी साध संगत जी कढ़ी ना, उवें जिवें ही पिछे संगत दे अखीर विच जाके गरीबू बह गया, दूरों ही नमस्कार कर दी भी जेकर मैं जाके कौडी चढ़ाई तो गुरु जी का निरादर होवेगा। भी इन्नियां कीमती पिटावां गुरु जी के अगे पईयां, आ किहड़ा आ गया कौडी चढ़ाउण वाला, भी गुरु का निरादर नहीं जे करना। अंदर भावना जरूर है, शरधा जरूर है। जदों पिछे जाके बह गया, धन गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी इलाही बाणी का जाप करते, जदों गुरु साहब जी संगतां नूं गुरबाणी नाल बचनां नाल निहाल करदे समाप्ति कीती, गुरु नानक साहब महाराज जानी जान सतगुरु जी कहन लगे, भाई जिन्हां संगतां ने पिटावां लियांदियां सारियां ने पिटावां रख दित्तियां ने। संगत विचों आवाज आंदी, सच्चे पातशाह जी सारी संगत ने भेटा रख दित्ती। फिर सतगुरु महाराज जी दूजी वार पुछदे, संगत जी भेटा सारियां ने रख दित्ती। आवाज आउंदी, सच्चे पातशाह जी भेटा रख दित्ती। तीसरा वचन गुरु नानक साहब, क्योंकि जानी जान सन गुरु साहब सच्चे पातशाह जी कोई आम नहीं हन। गुरु साहब जी घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। सारियां दियां अंदरां दियां जानदे गुरु साहब जी। आपां जिन्ने बैठे हैं ना, अपने सारियां दे दिलां दियां गुरु साहब जानदे। जिन्ना क प्यार लैके आपां बैठे हैं वो भी गुरु जी नूं पता। जेड़ा बद्धा चट्टी नाल बैठा है कोई मेरे वर्गा, उहदा भी गुरु जी नूं पता है। जिन्नी क कोई भावना लैके बैठा, गुरु सारियां दियां भावनावां जानदा है। जिहो जी भावना कोई लैके बहिंदा है गुरु जी कोल, ओहो जा प्यार, ओहो जी बरकत, ओहो जी दात गुरु साहब जी सिख दी झोली च पा दिंदे। जेकर सानू किसी समय थोड़ा मिलता है ना, इहदे विच गुरु जी का कसूर ना जानिया करिए, ये जानिए कि साडी भावना च ही फर्क सी, साडी शरधा च ही फर्क सी। ते साध संगत जी जिहड़े सिख दी शरधा टुट गई ना, समझ लो उन्हें साध संगत जी अपना सारा कुछ गवा लिया। माया चली जावे कुछ फर्क नहीं पैना,
पर जेकर गुरु ते शरधा टुट गई फिर साध संगत जी साडा रहना ही कख नहीं। सतगुरु तीजी वार आवाज दे के कहंदे सिखो सारी संगत ने भेटा दे दी है। तीसरी वार भी आवाज आउंदी सच्चे पातशाह भेटा सारिया ने दे दी। अगों जानी जान सतगुरु जी कहन लगे सारिया ने भेटा दे दी, एक ने नहीं दी। सारिया ने दे दी है, एक रह गया जिन्हें भेटा नहीं दी। पर सतगुरु कहंदे भेटा भी बहुत ज्यादा है, भेटा भी ज्यादा है। सारे एक दूजे के मूँह वाल वेखण भी इहो जिहा किहड़ा भी जिहड़ा भेटा दिंदा भी नहीं ते भेटा लियाया भी बहुत ज्यादा है। हुण एक दूजे वाल वेखदे ने पर पता किसे नूं नहीं लगदा भी ऐसा कौन शख्स है जिहड़ा गुरु जी नूं भेटा लैके तां आया पर दित्ती नहीं। गुरु जी के कथन अनुसार भेटा है भी बहुत ज्यादा है, पर यह तो उही जानदा सी जिहड़ा पिछे बैठा है भी भेटा किहड़ी लैके आया मैं, जां गुरु जी जानदे सन। सारी संगत एक दूजे वाल वेखण ऐसा कौन है जिन्हें भेटा हले तक गुरु जी नूं दित्ती नहीं ते भेटा भी कहंदे बहुत वड्डी लैके आया है। कौन जाने, ये तां सतगुरु ही जानदे हन। कौन दिलां दियां जाने मेरे सतगुर प्यारे बाजो जी, कौन दिलां दियां जाने मेरे सतगुर प्यारे बाजो जी। हाँ जी कौन दिलां दियां जाने मेरे सतगुर प्यारे बाजो, कौन दिलां दियां जाने मेरे सतगुर प्यारे बाजो जी। मेरे सतगुर प्यारे बाजो, मेरे सतगुर प्यारे बाजो जी। कौन दिलां दिया जानदा सतगुरे पूरिया बिना प्यारे, कौन दिलां दिया जाने सतगुर पूरिया बिना। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। जानी जान गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह आखण लगे एक सिख भेटा लैके तो बहुत आया पर दिंदा नहीं। जदों सारी संगत एक दूजे नूं वेखदी है ना पता लगदा नहीं। सतगुरु जी ने इशारा करके कहा सिखा तेरी भेटा रहिंदी है। जदों इशारा किया ना इदां सतगुरु जी ने अपने हत्थां दे नाल साध संगत जी घबराउण लग गया। भाई गरीबू जदों साध संगत जी उठिया
ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ। ਬਰਸਾਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਕੌਡੀ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕੌਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖ। ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਗਰੀਬੂ ਨੇ ਕੌਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀਮਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਕੌਡੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਕਈ ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਡੀ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਕੌਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿਕੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਕੌਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਕੀ ਵੱਖਰਾਪਣ ਹੈ ਇਸ ਕੌਡੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਕੌਡੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਕੌਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੌਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੌਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਲਵਾਲਬ ਕਰਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੌਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਗਰੀਬੂ ਦੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਪਾਏ ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰੱਖੇ, ਤਾਹੇ ਗੁਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਉਸ ਸਿੱਖ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ। ਬਰਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਅਮੀਰੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਰਕਤ ਮਿਲਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੋਰੀ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਰਕਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਢੇਰੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਗਾਈਏ ਭਾਵਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਦੇਣਗੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੰਦ ਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ।
ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਲ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਪੇ ਮੇਲੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਧਾਰਨਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਹ ਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ। ਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ। ਇਹ ਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ। ਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ। ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ, ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ। ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ। ਇਹ ਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ। ਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਬਾਚੈ ਧਰਮ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ।